அவரே நம்ம மத்தியில வந்திருக்காருங்கிறது நம்மளுக்கெல்லாம் பெருமை. வணக்கம். Our district president K. Muralidharan ji, our candidate GBS K. Nakendram ji, our Tamil Nadu co-in-charge Sudhakar Reddy ji, our assembly in-charge D. Kupparam Ramu ji, our KMT Kathi Ravan ji, ex-minister, ex-president, our Sarat Kumar ji, ex-MP, loving MP of yours, Manika Naman ji, ex-minister, AIDMK, and all our assembly in charge, Kathalai Narsingha Param ji, Mr. Dharani Murgeshan ji, G. Kumar ji, District General Secretary, S. Shanu Gantham ji, District General Secretary, Tamil Selvi Ramaswamy, District General Secretary, Mr. P. Kumar, our AIDMK District Secretary, Nagar Secretary Palpandi ji, District AY Thaliwar ADMK Mr. S. M. Samir Khan ji, our PMK partner Hakim ji, Albert Raja ji IJK partner, and all my यहाँ पे मेरे सभी इस रामेश्वरम के पवित्र भूमि के को मैं नमन भी करता हूँ, और यहाँ पे आए हुए मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे अपने युवा साथी अभिभावक को प्रणाम करता हूँ. वणक्कम. ராமேஸ்வரம் புனித பூமியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள், சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मैं भगवान रामास्वामी और देवी पर्वत वर्धनी अम्मन को के आशीर्वाद लेने की कामना करता हूँ और उनको नमन करता हूँ. நான் ராமநாதசாமி பர்வதவர்தினிகளுடைய இறைவனை வேண்டி உங்கள் மத்தியிலே பேசி விளைகிறேன். रामानाथपुरम गौरवशाली सेतुपति वंश की भूमि है, जिसमें श्री भास्कर सेतुपति जैसे महान राजा हुए, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो तक पहुंचाया, और वहां जाकर अपने स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि कैसे भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें संस्कृति है, ज्ञान है और संस्कार है, और भारत पूरे विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है. ராமநாதபுரம் பாஸ்கர சேதுபதி வாழ்ந்த பூமி. பாஸ்கர சேதுபதி அவர்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களை சிகாகோ அனுப்பி மிகவும் கௌரவம் செய்தார்கள். சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அங்கே இந்த நாட்டுடைய பெருமை, கலாச்சாரம் போன்றவற்றை எடுத்துரைத்தார்கள். मैं इस पवित्र भूमि को, जो संतों और ऋषियों की भूमि है, इसको नमन करता हूं, जिनका गौरवशाली इतिहास सनातन परंपराओं को आगे लेकर चलने का रहा है, जो समाज को समृद्ध करने के दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं. मैं इस पवित्र भूमि को, जहां भारत की आजादी में कई वीर सैनिकों ने, सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं. இந்த புண்ணிய பூமியிலே சாது சன்னியாசிகள் மட்டுமல்ல, சனாதன தர்மத்தை மேம்படுத்துவர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக தங்களுடைய ரத்தத்தை சிந்திய வீரர்கள் வீரமா வாழ்ந்த வீரभूमि. मैं यहाँ पे उपस्थित अपने युवा साथी मातृ शक्ति को जिस प्रकार से उत्साह में देख रहा हूं, मुझे लगता है कि इस बार
पूरे तमिलनाडु में और देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां एनडीए की लहर है और तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ये मुझे आपके उत्साह से दिखता है। நான் இங்குள்ள பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பல்வேறு பிரிவினரை நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். உங்களை பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்திலே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி கட்டாயம் அமையும் என்பதிலே எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. அது மட்டுமில்லாமல் தேர்தல் நடக்கக்கூடிய 5 மாநிலத்திலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய அரசு அமையும் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. मुझे मालूम है कि यहाँ के जो डीएमके की सरकार और कांग्रेस की सरकार रही है, जिसने यहाँ के लोगों को करप्शन और भ्रष्टाचार और साथ ही साथ यहाँ को लोगों को गरीब से और गरीब करने के लिए मजबूर किया है, मैं ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान आपके बीच में करने आया हूं। திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து செய்த ஊழல்களால் இங்கு ஏழை மக்கள் மிகவும் ஏழ்மை நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே சுட்டிக்காட்டுவதற்காக நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். पूरे तमिलनाडु को ड्रग्स, गोल्ड के माफिया और हमारे युवा पीढ़ी को नशा की लत लगाने के लिए ये डीएमके की सरकार खेल रही है हमारे युवाओं के भविष्य। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने युवा साथियों को कि ये जो नशा का खेल हमारे युवाओं को लगाया जा रहा है और हमारे घर बर्बाद किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ एनडीए लड़ाई लड़ रहा है और इस सरकार को खत्म करेगा और अपने युवाओं को उज्जवल भविष्य देगा। இங்கே தமிழ்நாட்டிலே இளைஞர்கள் அத்தனை பேரையும் போதையின் பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் இந்த தமிழக அரசுதான் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரக்கூடிய காலத்திலே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் மூலமாக இந்த விஷத்தன்மை வாய்ந்த இந்த போதைப் பொருள் கலாச்சாரத்தை அடியோடு உழைப்போம் என்பதையும் உங்கள் மத்தியிலே உறுதி கூட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். यहाँ के जो विधायक हैं, मुझे मालूम हुआ कि ये यहाँ का जो डीएमके के विधायक हैं वो करप्शन में भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ के नशा को बढ़ाने में भी लगे हुए हैं और यहाँ डेवलपमेंट का कोई काम उन्होंने नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठी हुई मेरी माता बहनें, मेरे युवा साथी उस विधायक को सजा देंगे और पूरी तरह से उसके खिलाफ एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। உங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் இங்கே ஊழல் செய்திருக்கிறார். அது மட்டுமில்லாமல் இங்கே போதை கலாச்சாரத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். வளர்ச்சி என்பதை இந்த மாவட்டத்திலே குறிப்பாக இந்த சட்டமன்றத்திலே ஏற்படவில்லை என்பது மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம். இந்த விஷயத்தை மாற்றுவதற்கு எங்களது வேட்பாளர் நிச்சயமான முறையிலே மாற்றம் காணுவார் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 3 करोड़ से अधिक आवास पूरे देश में बने हैं और आपके तमिलनाडु में भी 13 लाख से अधिक गरीबों के आवास बने हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के डीएमके के मुख्यमंत्री और उनके नेतागण को गरीबों के आवास की चिंता नहीं है, अपने लिए महल बना रहे हैं और गरीबों के आवास की चिंता किसी को है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। தேசம் முழுவதும் பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஏழைகளுக்கு வீடு கட்டுவதற்காக ஆவாஸ் யோஜனா என்று சொல்லக்கூடிய வீட்டு வசதி திட்டத்தை ஏழைகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமில்லாமல் தமிழகத்திலே 13 லட்சம் ஏழை மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் நம்மளுடைய மாநில முதலமைச்சர், தமிழக மாநில முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த ஏழைகளுக்கு வீடை பற்றி கவலைப்படாமல் தங்களுக்கு மாளிகை கட்டுவதற்கு கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். आपको पूछना चाहिए डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ विधायक हैं उनसे पूछिए कि 10 लाख करोड़ का कर्ज
यहाँ की सरकार ने लिया पिछले 5 वर्षों में, उस 10 लाख करोड़ का खर्च क्या किया? मेरे गरीबों का आवास नहीं बना, सड़कें नहीं बनी, हमारे गरीब के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं मिली, हमारे लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया। और क्या किया? तो 10 लाख करोड़ का कर्ज भी लिया और उस कर्ज का पैसा पूरी डीएमके के करप्शन में चला गया, गरीब के खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। நீங்கள் கேட்க வேண்டும், தமிழக முதலமைச்சரை பார்த்து கேட்க வேண்டும். இந்த 5 வருட ஆட்சியிலே 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த கடனை எதற்காக செலவழித்தீர்கள்? 10 லட்சம் கோடி கடன் வைத்திருக்கிறீர்கள். அந்த கடனுக்கு நீங்க என்ன செலவழித்திருக்கிறீர்கள்? வீட்டு வசதி செய்திருக்கிறீர்களா? சாலை வசதி செய்திருக்கிறீர்களா? சமுதாய கூடம் கட்டி இருக்கிறீர்களா? எந்த ஒரு விஷயம் செய்யாமல் 10 லட்சம் கோடி கடன் எப்படி வந்தது என்பதை நீங்கள் அத்தனை பேரும் தமிழக முதலமைச்சரை பார்த்து கேட்க வேண்டும். मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, उन डीएमके के नेताओं से पूछिएगा, उन कांग्रेस के नेताओं से पूछिएगा कि 8,900 हत्याएं, 32 ऐसी हत्याएं जो जेल में कस्टडी में थे, वैसे लोगों की हत्याएं हुई और इस हत्या का दोषी कोई और नहीं, स्टेलिन और उदयनिधि जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राज्य को विकास के नहीं विनाश की ओर ले गए और हजारों के हजारों हत्याएं हुई पर किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है. பலாயிரக்கணக்கான பேர் இங்கே வந்து 8,900 हत्याएं हुई हैं. 8,900 பேருக்கு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். 8,900 பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த அரசு அதற்காக என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது? यहाँ पर साइबर अपराध जो 250 गुना की वृद्धि हुई है. अब आप समझते होंगे जो साइबर अपराध के खेल होता है उसमें युवाओं को फंसाकर और युवाओं को उस क्राइम में पूरी तरह ढकेलने का काम किसी ने किया तो यहाँ की डीएमके की सरकार ने किया. शैक्षिक संस्थानों में जो आईएसआई की भर्ती हो रही है, जहां हम युवाओं को शिक्षा देना चाहते थे, वहां पर उनको अपराधी और आतंकवादी बनाने का खेल यहाँ की सरकार डीएमके की सरकार कर रही है. இங்கே அளவுக்கு அதிகமாக சைபர் குற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் ஐஎஸ்ஐ மூலமாக இங்கே தீவிரவாதத்தை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அரசு இதற்காக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? நாம் உண்டு மத்திய அரசு படிப்பிற்காக பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இவர்கள் தீவிரவாதத்தை வளர்ப்பதற்கு இங்கே பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 68 मासूम मारे गए, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली उन मासूम परिवारों से जाके मिलने के लिए, उनके आंसू को पोंछने के लिए. और उस पे के बाद कार्रवाई के नाम पर भी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और जो जहरीली शराब पिलाने वाले राजा बनते रहे और डीएमके की सरकार को कमीशन देते रहे. ஏறத்தாழ கள்ளக்குறிச்சியிலே 68 பேர் விஷச்சாராயம் மருந்து இறந்து போனார்கள். அந்த விஷச்சாராயம் மருந்து இறந்த அந்த குடும்பத்தை பார்ப்பதற்கு நமது முதலமைச்சருக்கு நேரம் கிடையாது. இத மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கள்ளச்சாராயத்தை காட்சி இது பண்றதுக்கு மேல சரியான நடவடிக்கையும் எடுப்பது கிடையாது. இதே போன்ற சூழ்நிலையில வந்து அப்படின்னா நம்மளுடைய போதை கலாச்சாரத்தை விஷச்சாராய சாவுகள் இந்த தமிழகத்திலே அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. तिरुपुरम कुंड्रम में दीपन की परंपराओं को रोकने का काम जो यहाँ की सरकार ने किया, उसके खिलाफ जो हमारे भक्त थे, हमारे श्रद्धालु थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए, तब जाकर उनको पूजा करने की इजाजत मिली और उस दीपम को भी, उस हमारी परंपराओं को भी रोकने का काम किसी ने किया तो यहाँ की सरकार डीएमके की सरकार ने किया है. मित्रों, साथ ही साथ पूरी तरह से सनातन के परंपराओं को अपमानित करना, हमारे सनातन गुरु देवी देवताओं को
अपमानित करने का काम किसी ने किया है तो यहाँ के मुख्यमंत्री या उनके बेटे ने किया है, उसको सजा देने का समय आ गया है। நீங்கள் அத்தனை பேருக்குமே தெரியும், திருப்பரங்குன்றத்திலே தீபம் ஏற்றுவதற்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டே அனுமதி கொடுத்திருந்தது. ஆனால் இந்த மாநில முதலமைச்சர் அதை ஏற்றுவதற்கு அனுமதிக்கவே இல்லை. காரணம், இவர்கள் சனாதன தர்மத்திற்கு எதிரானவர்கள். அது மட்டுமில்லாமல் தாஜா செய்யக்கூடிய அரசியல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால தான் திருப்பரங்குன்றத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பும் கொடுத்து கூட அவர்களை அங்கே தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை. आप उस दीपम के पूजा पाठ को अपमानित करने वाले को सजा देने को तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? நீங்கள் இந்த தீபம் ஏற்ற விடாமல் அவமானம் செய்த அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க விரும்புகிறீர்களா இல்லையா? आप सजा देंगे? தண்டனை கொடுப்பீர்களா? தண்டனை கொடுப்பீர்களா? 23 अप्रैल को 23ஆம் தேதி ஏப்ரலிலே அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும். 23 अप्रैल को एनडीए को वोट दीजिए और हम लोग इनको सजा दिलाएंगे. 23ஆம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசுக்கு நீங்கள் வாக்களியுங்கள், அவர்களுக்கு தண்டனை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். यहाँ के मुख्यमंत्री ने और उनके बेटों ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा और राहुल गांधी चुप रहे. राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सबरीमाला के बारे में जाकर बोलते हैं केरल में, लेकिन तमिलनाडु आते हैं तो दीपम के विषय पे उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो डीएमके के शागिर्द बनकर काम कर रहे हैं. இங்க துணை முதலமைச்சர் சனாதன தர்மத்தை பார்த்து டெங்கு மலேரியா அப்படின்னு சொல்றாரு. இத ராகுல் காந்தி ஒண்ணுமே சொல்லல. ராகுல் காந்தி இதை கண்டிக்கல. ஆனா கேரளால போயிட்டு சொல்றாரு, சபரிமலை விஷயத்தை பற்றி அங்க கேரளால பேசுறாரு. இதுதான் இவர்களுடைய இரட்டை வேடம். मैं आपको ये विषय इसलिए बता रहा था कि मेरे इस तमिलनाडु में जहां पर पवित्र रामेश्वरम है, पवित्र मीनाक्षी टेम्पल है, और ऐसे स्थान पर जहां सनातन की परंपराओं को आगे लेकर चलने का हमारी माताएं बहनें हमें टीका कर रही थी, मुझे आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन एक और यहाँ की सनातन की परंपराओं को यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद अपमानित करने का काम करते हैं, कहीं न कहीं गाली देने का काम करते हैं. अब समय आ गया है कि इनको हम सजा दें. தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய புண்ணிய பூமி ராமேஸ்வரம், அதற்கு அடுத்தபடியாக புண்ணிய பூமி மதுரை. ஆனா இந்த தமிழ்நாட்டில் சனாதன தர்மத்தை விரோதியாக பார்க்கக்கூடிய அரசு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அவமானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நாம் தகுந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मुझे यहाँ की सरकार का दुर्भाग्य देखिए. पूरे देश में लोग, सभी राज्य जो एनडीए की सरकार के डबल इंजन की सरकार है, वो इस बात के लिए लगे हैं कि मेरा राज्य विकसित कैसे बने. पर आपका तमिलनाडु विकसित के लिए नहीं, करप्शन के नाम पर नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है, जो गरीबों के मेहनत कश लोगों के पसीने की कमाई का घोटाले करते हैं, करप्शन करते हैं, उसमें तमिलनाडु 1 नंबर पे बना, विकास के सूचकांक पे पीछे आ गया है और कई राज्यों से पीछे चल रहा है. துர்பாக்கியமான நிகழ்ச்சி என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த அரசு வளர்ச்சியை பற்றி கவலைப்படல, ஆனால் ஊழல் செய்து அதுல இந்தியாவிலே நம்பர் 1 மாநிலமாக இந்த அரசு இருந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஏழைகள் பணத்தை எந்தவாறு எப்படி எல்லாம் கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசு பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனால தான் இந்த அரசு ஊழலிலே நம்பர் 1 மாநிலமாக இந்த மாநிலத்தை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. अभी जब यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मेरे 5 लाख युवा साथियों की नौकरी चली गई, उनको बेरोजगारी में आगे धकेल दिया. और मैं तो कहता हूं पिछले 5 साल में
रेत और अवैध खनन में जो 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका हिसाब डीएमके की सरकार से हम लोग लेंगे और जिस दिन डबल इंजन की सरकार बनेगी, इन सबको जेल का रास्ता भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। இந்த அரசு ஊழலின் காரணமாக ஏறத்தாழ 5 லட்சம் பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பது பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காமல் ஏறத்தாழ 5000 கோடி ரூபாயை ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள். पूरा स्टालिन का परिवार टैक्स घोटाले में पूरी तरह से पूरे तमिलनाडु में फैलाने का काम कर रहा है, जिससे नशा से हमारी युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं भ्रमित कर रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के जीवन से खेलने का काम कर रहे हैं। டாஸ்மார்க் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாயை ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய சாராயத்திற்காக இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு மிகவும் ஒரு சிரமமான சூழ்நிலையிலே இளைஞருடைய எதிர்காலம் வீணாகி கொண்டிருக்கிறது. जिस प्रकार से तमिलनाडु की कुर्सी डीएमके के लोगों ने एक परिवार तक सीमित कर दिया है, पहले करुणानिधि, फिर एमके स्टालिन और अब उनके पुत्र के लिए ही रिजर्व है। कोई तमिलनाडु का बेटा, कोई सामान्य घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता डीएमके में, क्योंकि बनेगा तो डीएमके के करुणानिधि का परिवार का ही सदस्य बनेगा। तो हमें ऐसे परिवार को ही सत्ता से बाहर करना है। தமிழ்நாடுடைய நாற்காலி ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டும் சொந்தம் என்ற வகையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கருணாநிதி அவர்கள், அவருடைய மகன் ஸ்டாலின் அவர்கள், அவருக்கு பின்பு உதயநிதி ஸ்டாலினை ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசு பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த சூழ்நிலையிலே சாதாரண திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தொண்டன் தமிழகத்திலே முதலமைச்சர் ஆகுவது என்பது பகல் கனவு. அதனால தான் இந்த குடும்ப ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். मैं आज अपने रमनाथपुरम के लोगों के बीच में खड़ा हूं और मैं कहता हूं उदयनिधि स्टालिन से कि हमारी हजारों साल की परंपराओं को जो आपने अपमानित करने का काम किया है, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, जिस दिन एनडीए की सरकार बनेगी, पहली सजा आप पर होगी। आपके करप्शन के कारण, आपके अपमान के कारण तमिलनाडु की जनता 4 मई को जब कमल खिलेगा, एनडीए की जीत होगी, उस दिन आपको सजा भी तय हो जाएगी। நான் ராமநாதபுரம் மக்கள் நடுவிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த சனாதன தர்மத்தை எதிர்த்து அது மட்டுமில்லாமல் ஊழல் மூலமாக பல்லாயிரம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். 4ஆம் தேதி மே மாதம் இந்த அரசு தூக்கி எறியப்படும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அமையும். அப்பொழுது அவர்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் தண்டனை கொடுப்போம் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु के विकास के लिए लगातार हजारों करोड़ की योजनाओं दे रहे हैं। हाल ही में मदुरै में 4,400 करोड़ की योजना, त्रिची में 5,650 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया है, ताकि यहाँ के लोगों को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके, गरीब के चेहरे पे भी खुशहाली आ सके। நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் தமிழகத்துடைய வளர்ச்சிக்காக அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக மதுரைக்கு 4,400 கோடி ரூபாய், திருச்சிக்கு 5,650 கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த அரசு வளர்ச்சிக்காக முதலமைச்சர் எந்த விஷய வேலையும் செய்யவில்லை. ஆனால் பாரத பிரதமர் தமிழகத்துடைய வளர்ச்சிக்காக பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 35,000 करोड़ रुपए के रेलवे की परियोजनाएं, 8,000 करोड़ के लिए चेन्नई मेट्रो फेज 2 को दिया। कहीं न कहीं पीएम उज्ज्वला योजना से 41 लाख महिलाओं के लिए एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु के लोगों के प्रति क्या उनका भावना है। और तमिल काशी संगम जब हुआ तो पूरे देश में तमिल काशी संगम के माध्यम से
लोगों का सम्मान बढ़ा और तमिलनाडु के प्रति लोगों का सम्मान और अधिक बढ़ा है मित्रों। ஏறத்தாழ 35,000 கோடி ரூபாயும் அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு 8,000 கோடி ரூபாயும் தமிழகத்தோட வளர்ச்சிக்காக பாரத பிரதமர் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் 40,000 பேருக்கு உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக சமையல் வாயு வழங்கியிருக்கிறார்கள். காசி தமிழ்ச்சங்கம் மூலமாக தமிழகத்திற்கு தமிழுக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मैं आपके सामने इस बात के लिए भी आग्रह करता हूं कि आप एनडीए की सरकार बनाइए। हमारे एआईडीएमके, हमारे सभी अलायंस पार्टनर और बीजेपी मिलकर हर गरीब के घर में आवास भी बनाने का काम करेगी, गरीब के घर में खुशहाली लाने का काम करेगी, लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए नौकरी की सुविधा होगी और हम इसी राज्य में विकास और खुशहाली का संकल्प लेते हैं। நீங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்குகள் தந்தீர்கள் என்றால் இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளாகிய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பிஜேபி மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து தமிழகத்திலே ஏழைகள் முன்னேறுவதற்காகவும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்காகவும் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதற்காகவும் எங்களது அரசு பாடுபடும். இந்த தமிழக முன்னேற்றத்திற்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பாடுபடும் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். काशी विश्वनाथ आप गए होंगे, காசி விஸ்வநாத ஆலயத்தில் பார்த்திருக்கிறீர்களா? काशी विश्वनाथ जैसा स्वरूप बना है, जैसे उज्जैन में महाकाल बना है, वैसे ही हम रामेश्वरम को भी उसी प्रकार से विकसित करने का संकल्प लेते हैं। காசியிலே எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுத்தோமோ, உஜ்ஜயினிலே எப்படி மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுத்தோமோ, அதே போன்று ராமேஸ்வரத்திற்கும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுப்போம் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் मुझे मालूम हुआ कि रामेश्वर नगर पालिका ने अग्नि तीर्थम, जहां के शुद्ध स्नान के बाद लोग दर्शन करने जाते हैं, उसको भी अपवित्र करने का काम और गंदा पानी वहां पहुंचाने का काम यहाँ के नगर पालिका कर रही है। आप हमारे नेतृत्वकर्ता को, हमारे एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाइए, हम उस तीर्थ को भी सम्मान पूर्वक और शुद्ध कर आपको देंगे। உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும், ராமேஸ்வரத்திலே அக்னி தீர்த்தம் மிகப்பெரிய ஒரு புனித தீர்த்தமாக கருதப்படுகிறது. அந்த புனித தீர்த்தத்திலே குளித்துவிட்டு சென்றால்தான் புனிதம் என்று அத்தனை யாத்திரைகளும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த புனித தீர்த்தம் சாக்கடை கலந்து அசுத்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நகராட்சி இதற்காக எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எங்களது ஆட்சி வந்தால் இதை போன்ற குறைகள் களையப்படும் என்பதை உங்கள் மத்தியில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். यहाँ के लोग जल जीवन मिशन के तहत जो करोड़ों रुपया मिला, उसके बावजूद भी भयंकर जल संकट में घिरे हुए हैं। जल के कहीं जल जमाव है, कहीं टूटी सड़कें हैं और कहीं हमारे पारंपरिक जल स्रोत को उड़ाने के पर डीएमके का कुशासन दिख रहा है। हमारे तालाब और पोखर को भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका है। और ऐसे समय में मैं अपने तमिलनाडु के लोगों को, अपने रामनाथपुरम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றாக தெரியும், இங்குள்ள அரசுக்கு ஜல் ஜீவன் மிஷன் மூலமாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆனா அந்த கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து எப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து உடைஞ்ச பைப்பு, ஒண்ணுமே சரியில்லாத பைப்புகள், இது திட்டங்களை அமல்படுத்தாமல் இன்றைக்கு குடிநீர் கொடுக்க முடியாமல் இந்த அரசு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு வந்தவுடன் இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் மூலமாக சுத்தமான குடிநீர் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்வோம் என்பதை உங்கள் மத்தியில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मेरे मछुआरा भाइयों को अभी ईरान अमेरिका युद्ध में बहुत सारे मेरे मछुआरा भाई उसमें फंस गए थे, लेकिन आपके नरेंद्र मोदी की सरकार, जो आपके प्रधान सेवक के रूप में दिल्ली में बैठे हैं, आपकी सेवा करने के लिए 700 से अधिक हमारे मछुआरा भाइयों को बचा के लाने का काम किया, जिसमें 50 से अधिक मछुआरा भाई तो अपने रामनाथपुरम के ही हैं। உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றாக தெரியும், இன்றைக்கு ஈரானிலே மிகப்பெரிய போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்க ஈரான்ல நம்ம நாட்டை சார்ந்த மீனவர்கள் அங்க மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு அந்த மீனவர்களுக்கு வந்து
700 பேருக்கும் அதிகமான மீனவர்களை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீட்டுக் கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு आपके नेता அதிலும் குறிப்பாக ராமநாதபுரத்தை சார்ந்த 50க்கு மேற்பட்ட மீனவர்களை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். அவங்க இந்த பக்கத்தில் இருக்காங்க, அந்த பக்கத்தில் இருக்காங்க. आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अंदर तो अपने लोगों को सुरक्षित रखते ही हैं, अगर देश के बाहर भी वो कहीं रहता है तो उसको भी सुरक्षित रखने का काम आपके नेता नरेंद्र मोदी करते हैं. நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேசத்தில் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் பாதுகாப்பு கொடுக்கல, தேசத்திற்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்தியர் அத்தனை பேருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். तो मैं अपने तमिलनाडु के भाई बहनों से अपील करता हूं कि डीएमके की इस करप्ट और वन फैमिली गवर्नमेंट को हमको उखाड़ फेंकना है. तो आइए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित और प्रगतिशील तमिलनाडु बनाने का हम लोग संकल्प लें. நான் உங்கள் மத்தியிலே இங்கே வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், ஊழல் காரணமாக, குடும்ப ஆட்சி காரணமாக இந்த தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சி நிச்சயமான முறையில் தடைபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான் சொல்றேன், நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தலைமையில் இந்த தமிழகமும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்குகளை தாருங்கள் என்று உங்கள் மத்தியில் வேண்டிக் கொள்கிறேன். हम तमिलनाडु को एक सुरक्षित, स्थिर और सर्वांगीण विकास वाली सरकार देंगे, जिसमें महिलाओं का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, मछुआरा भाइयों का विकास होगा और मेरे युवाओं को मजबूत करने का हमारा संकल्प हम पूरा करेंगे. நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அரசு, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு இங்கே வந்தால் இங்கே பாதுகாப்பு மட்டும் கொடுப்பது கிடையாது, இந்த இங்கே பெண்களுக்கு, விவசாயிகளுக்கு, மீனவர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு வளர்ச்சிக்கான அத்தனை திட்டங்களும் கொண்டு வரப்படும். तो मैं आज फिर से आपके सामने एनडीए सरकार का संकल्प दोहराता हूं कि हम रामेश्वरम को एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बना के देंगे, जो तीर्थ का हब बनेगा. हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे, गरीबों के लिए आवास बनाएंगे और अपने युवा साथियों के लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन करेंगे. तो आइए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए और एनडीए के अपने प्रत्याशी को विजयी बनाकर तमिलनाडु और चेन्नई के विकास में, पूरे तमिलनाडु के विकास में हमें सहयोग दीजिए. आप सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक बार आह्वान करता हूं कि आइए तमिलनाडु के विकास में आप सबका सहयोग और समर्थन हमें मिले. நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், இந்த தமிழகத்தில் குடிநீர், மின்சாரம், வீடுகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு இது அத்தனையும் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக இந்த தமிழகத்தை மாற்றுவோம். நீங்கள் ஒருமுறை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசை மீண்டும் தேர்ந்தெடுங்கள், இங்கு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை காண்பீர்கள் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொண்டு, तो आप सब, एक बात और आई थी, श्रीलंका में मेरे मछुआरा भाई फंसे हुए हैं, मुझे उसकी जानकारी मिली है. यहाँ के सभी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया है गृह मंत्री को, और बाकी वहां पर हम पूरा प्रयास करते हैं कि गृह मंत्री से और बाकी लोगों से संवाद करके अपने भाइयों को सुरक्षित लाने का काम हम लोग करेंगे. साथ ही साथ आप सबको भारत माता की जय, वंदे वंदे वनकम. நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், இங்கே ராமேஸ்வரம் பகுதியிலே மீனவர்கள் இலங்கை சிறையில் வாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அத்தனை பேரையும் உள்துறை அமைச்சர் மூலமாக மீட்டுக் கொள்வதற்கான அத்தனை வேலைகளையும் எங்கள் அரசு செய்யும் என்று உங்கள் மத்தியிலே உறுதியளித்துக் கொள்கிறேன். பாரத் மாதா கி நமது சின்னம், வெற்றி சின்னம்.